बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತರೋದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ. इनकलाब इनकलाब धर्मेंद्र प्रधान सोनम वांगचुक आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब वंदे मातरम, जय। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीजेपी का प्रदर्शन देश भर में चला हुआ है। सीजेपी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं दीपके, जो अमेरिका के एक स्टूडेंट थे, जो हमारे देश में हो रहे नीट परीक्षाओं की जो लीक हुआ है, उसके बाद में तकरीबन 19 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना आत्महत्या कर ली। इसी का अफसोस जाहिर करते हुए सभी लोग आक्रोशित हुए थे। तो अचानक हमारे देश के सीजाई ने एक अपने बयान के दौरान हमारे नौजवानों को कॉकरोच कहा, तो ऐसे उन्होंने आक्रोशित होकर एक कॉकरोच पार्टी बना ली। अब ये कॉकरोच पार्टी इन बच्चों के समर्थन में आई है। अब इनकी एक प्रमुख मांग ये है कि जो पेपर लीक के जिम्मेदार हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफा चाहिए। और दूसरा क्या है, जो शिक्षण की व्यवस्था यानी पूरी शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चेंज होनी चाहिए। ऐसी मांगे लेकर वो जंतर मंतर पर पिछले 1.5 महीने से वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साथ देने के लिए हमारे जो मशहूर देश के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने वहां पर इस सीजेपी पार्टी का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने वहां पर बैठकर अपना अनशन भी शुरू किया। तकरीबन 20-22 दिन के बाद उन्हें पुलिस वहां जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले जाती है। लेकिन उठाने का जो तरीका था वो बहुत ही गलत था। उन्हें जबरदस्ती उठाकर वहां से ले जाया गया। इस पर आक्रोशित होकर फिर से वहां पर जो हमारे दीपके हैं, वहाँ अभिजीत दीपके ने अपना अनशन वहां पर शुरू किया। और आज जो 21 जो 20 जो हमारा आज जुलाई है, 20 जुलाई के दिन उन्होंने वहां पर जो संसद चलो का आह्वान सभी देश के युवाओं को दिया। यानी इसके चलते जितने भी जो देश में युवा हैं, उन्हें संसद आने का वहां पर एक आह्वान दिया, जिसके चलते देश भर से लाखों युवा जो बहुत ही परेशान हैं और बेहाल हैं शिक्षा नीति से, शिक्षा की महंगाई से, शिक्षा में हो रहे ये इस तरह से जो पेपर लीक मामले से, इस तमाम चीजों से जो परेशान है, जो पेरेंट्स परेशान है, वो वहां पर जंतर मंतर पर पहुंचकर उन्होंने अपना समर्थन सीजेपी पार्टी को दिया। इसी के चलते आज शहर बीजापुर में भी डीवीपी यानी जो दलित विद्यार्थी परिषद इसके नेतृत्व में यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा भी एक इस दीपके को और दिल्ली में जंतर मंतर में जो हो रहा है उस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए शहर बीजापुर के बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल में भी उन्होंने एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल से होते हुए जिला अधिकारी ऑफिस तक पहुंचकर वहां पर जिला अधिकारी को एक मनवी पत्र देकर खत्म किया जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, सोनम वांगचुक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। सोनम वांगचुक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक तुम आगे साथ हैं। सोनम वांगचुक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅನ್ನುವ ದೇಶ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಈ ಭಾರತೀಯಳಾಗಿ ಈ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಡೆಸುವ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಪರ್ಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 21 ದಿವಸದಿಂದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರು ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ರತ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು, ಆ ಮುತ್ತನ್ನು, ಆ ರತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಉಪವಾಸ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉಪವಾಸ ಕೂಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ಯುವಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯುವತಿಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಕೂಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಏನು 20 ಜುಲೈಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ರೂ ಅವೇರ್ ಆದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ರು ಬೀಳ್ಬಹುದು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಿನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿನಾನು ಉಪವಾಸ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನಾನು ಬಂದು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಡೆಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಂದು ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನನ್ನೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಅರ್ಬಿನ ಹಾಕಿ ಶವಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋದಂತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಮುತ್ತು ಅಂತ ರತ್ನ ನಮ್ಮ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶವ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದಂಗೆ ಒಯ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಅವ್ರು ಕೃತಿದಕ್ಕೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ಶವಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದಿನಾನು ಕೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಹಂಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಶವನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ನೀಚ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ ಯಾರ ಅಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ ಭಾರತೀಯರದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳದ್ದು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅವರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಈ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಂಕಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತರೋದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಕಲಾಬ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್. सोनम वांगचुक आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सोनम वांगचुक आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत. अगर इस देश को बचाना होगा, तो मोदी को हटाना होगा सबसे पहले. और इस आज के इस प्रोटेस्ट में मैं आज सोनम वांगचुक के साथ अपनी तमाम ये जो जनता यहाँ पर आई है, जो तमाम स्टूडेंट्स आए, गर्ल्स स्टूडेंट्स आए हैं, ये कॉलेज के डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, तमाम लोग आज हम सोनम वांगचुक के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं. आज उनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं. और आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए मैं सोनम वांगचुक की हिम्मत की दाद देना चाहता हूं. और आज इस प्रोटेस्ट के जरिए मैं सोनम वांगचुक को सल्यूट करना चाहता हूं, जो ऐसे दुश्मन ताकतों के सामने, ऐसे फिस्तायत ताकतों के सामने निडर होकर, आंख से आंख मिलाकर, बेखौफ होकर, बिना झुके आज उनका मुकाबला कर रहे हैं. वो सोनम वांगचुक है. आज वो सोनम वांगचुक, आज उस सोनम वांगचुक को आज प्रोटेस्ट करने के लिए रोका जा रहा है. आज उसका राइट टू फ्रीडम, आज राइट टू प्रोटेस्ट, आर्टिकल 19 का राइट उनका वायलेट करने की कोशिश की जा रही है. जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा, जिस संविधान में आर्टिकल 19 लिखा, आज उस आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करने की कोशिश की जा रही है. आज इस नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए. आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने अब तक एक ट्वीट के जरिए भी इजहार नहीं करने की कोशिश की. क्या नरेंद्र मोदी आज के युवाओं को, आज के यूथ को क्या रोड पर लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? एक तो आप अनएजुकेटेड हैं, एक तो इस देश का प्रधानमंत्री अनएजुकेटेड है. क्या आप इस देश के युवाओं को अनएजुकेटेड करना चाहते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री को होश में आना चाहिए. आपके बीजेपी पार्टी का एजुकेशन मिनिस्टर, जिसने नीट पेपर को लीक किया, आज तक ने आप उसका डिसमिस नहीं किया, आज तक ने आपने उसको सस्पेंड नहीं किया. क्या साबित करना चाह रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या यूथ की जिंदगी को आप रोडों पर छोड़ देंगे? क्या जिन लोगों ने नीट के एग्जाम को कंडक्ट किया, जिन लोगों ने सुसाइड किया, आज उन स्टूडेंट्स की वैल्यू आपके सामने कुछ नहीं है? आज आप प्राइम मिनिस्टर कहलाने के लायक नहीं है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. आप सरकार से उतर जाइए. आप उस पद के लायक नहीं हैं. आप उस सीट को छोड़ दीजिए, किसी और एजुकेटेड, किसी और लिखे बड़े शख्स को वहां पर मुनस्सब कीजिए, ताकि इस देश की जनता का ख्याल रख सके. आज आपको मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं भगत सिंह की. भगत सिंह जी ने भी हंगर स्ट्राइक किया था, भगत सिंह ने भी भूख हड़ताल स्ट्राइक किया था. लेकिन भगत सिंह ने जब भूख हड़ताल किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके उस भूख हड़ताल को एक्सेप्ट किया. लेकिन शर्म की बात है, ब्रिटिश ने भगत सिंह के भूख हड़ताल को एक्सेप्ट किया, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए. इंडिया का रहकर भी आज वो इंडिया की सिटीजन का भूख हड़ताल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. क्या साबित करना चाहता है ये नरेंद्र मोदी? और आज इस संविधान के हर एक आर्टिकल्स का वायलेट कर रहा है. आज एक पद पर रहकर आज एक एजुकेशन मिनिस्टर को हम जब रिजाइन की डिमांड कर रहे हैं तो आज उसको रिजाइन नहीं दिया जा रहा है. ऐसे क्यों हो रहा है? आखिर ये नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार, जो जनता के खिलाफ बाकायदा कंटिन्यूअसली बिल पास किए जाते हैं, कभी एनआरसी लाकर हमें राज करने की कोशिश की जाती है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हमें रास्तों पर लाया जाता है, कभी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है. प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेपिस्ट को आप पनाह देने की बात करते हैं. आपको शर्म आनी चाहिए. आज रास्तों पर हमारी महिलाएं आकर खड़ी हुई हैं, आज रास्तों पर हमारा यूथ आकर खड़ा हुआ है. आज नरेंद्र मोदी को इस बात का ख्याल नहीं है. हम आखिर में डिमांड करते हैं, मैं सोनम वांगचुक के साथ कौमी यकजहती का इजहार करना चाहता हूं, और उनका जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूअसली चला रहे. आज वो प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ है,
अगर अगर आज सोनम वांगचुक की डिमांड्स को पूरी नहीं किया जाएगा तो सारी हिंदुस्तान की अवाम पार्लियामेंट के सामने आकर जमकर खड़ी हो जाएगी और हम हमारा डिमांड करते रहेंगे। आज उस एजुकेशन मिनिस्टर को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता, जब तक उसे डिसमिस नहीं किया जाता, हम खामोश नहीं रहने वाले। सिर्फ आज का ही एक प्रोटेस्ट नहीं है, इसके बाद कंटिन्यूअसली ऐसे प्रोटेस्ट होते रहेंगे। आज दलित संगठन और हमारे एमएमडीसी के कुछ भाइयों ने मिलाकर इस प्रोटेस्ट को किया, आइंदा इसी तरह तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के मिलाकर इस प्रोटेस्ट को करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। Good afternoon, everyone. We are here today not because of any caste, religion, or from any party. We are here today because of our better, transparent, accountable, and fair education system. Because every year, million number of competitive exams are get leaks, which destroys million numbers of students' dreams, hard works, and million numbers of students get suicides. So we want a system which is accountable for this fair and which is accountable for conducting exams. So we want a system which will protect our students' future, not which destroys the future of India's students. So we demand the resignation of Dharmendra Pradhan for better education system. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೈ ಮೆಲೋಡಿ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ್ ಮೆಲೋಡಿ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಟ್ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೇರ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಟ್ಸ್, ಫೇಸ್ ದೆಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಸೈನ್, ನಾಟ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮಾರಾಲಿಟಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು, ಬಾಯಿ ಬಿಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೊಗಳ್ತಾರೆ ಇವರು? ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಅಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನರು ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದಿನ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಘೋರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ತುಗ್ಲಕ್ಗಿಂತಲೂ ಘೋರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬರ್ಗಿಂತಲೂ ಘೋರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಘೋರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓದೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾರೆ, ಗಂಟಿ ಬಜಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಕೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ದರಿದ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು, ಓದಿದವರು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ಅನ್ಯಾಯನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋದಿ ಶುಡ್ ರಿಸೈನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಧರಣಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಾವಿಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ರೈತರು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? 2014 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಸಿನ ಓಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿ, 2,000 ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಳಾಗಿ ಜನ ಸಾಯ್ಲಕತ್ತಾರ. ಮೋದಿಯವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 13 ತಿಂಗಳ ರೈತರು ಉಪವಾಸ ಕೂತು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು 700 ಜನ ಸತ್ರು. ಈಗ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ್ಯಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿಲಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಜನರ ಜೋಡಿ ನೀವು ಆಟ ಆಡಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಆಗ್ರಹ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 27 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ವರ್ಷವಿಡೀ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬದುಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬಗಳೇನು ಮಕ್ಕಳೇನು ಏನಪ್ಪಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,
ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾಲಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಜನವಿರೋಧಿಗಳ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂದು ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಪರಿಸರವಾದಿ. ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತದ ದೇಶದ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಪ್ರವಾಸ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ರು ಕೂಡ ಕಲಿತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಭರವಸೆ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಇಂದು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ಬರ್ತವೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು. ಏನಪ್ಪಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗೋತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಅವರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೊತ್ತೊಂಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ, ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕುರ್ಚಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಟಿನ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರೇ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ.
ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಕದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಈ ಯುವ ಜನರು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬದಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಕಣ್ಣೋಟದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕೋಮಿನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವನ್ನ ರೂಪಿಸೋಣ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಡೋಣ. ಆವಾಜ್ ದೋ, ಆವಾಜ್ दो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे। ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।